السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول ابتحال کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں حسنہ حسین، اور یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے، لیکن میرے چینل کے حساب سے یہ اس کی 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ اپنے بیگ کے اسٹاپ پر گرفت جمائے، اب کہ وہ سیدھا درفشا اور ملیحہ کے پاس گئی، جس سے قبل کے عادل قریب پہنچ کر ایک بار پھر کوئی حرکت کرتا۔ اس نے مدیحہ کی چوٹی پکڑ کر اس قوت سے گھمائی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ عادل اپنی جگہ بھونچکا رہ گیا۔ زلیخا سینے پر ہاتھ رکھتی دہشت زدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مامی! بالوں کو جھٹکا دے کر اس نے مدیحہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ زلیخا پھپھو کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ بہن ہوں، مذاق کرتی رہتی ہوں۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ جیسے عادل کی ہوئی تھی۔ تھپڑ کے باوجود اس نے اتنی ہی برودت اور سختی سے جواب دیتے انتہائی جارحانہ نگاہوں سے عادل کو دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ حشر بگاڑ دوں گی میں تمہارا۔ یہیں کھڑی ہوں، بگاڑے حشر؟ ہاتھ لگائے مجھے۔ آنکھوں میں کچھ نمی، کچھ سرخی لیے وہ ان پر چیخ پڑی تھی۔ شگو نے میرال کو خبر کر دی تھی اور اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر آنا پڑا تھا۔ شاہ زیب، انوشے اور عصمت بیگم گھر پر نہیں تھی، ورنہ اس سے بھی بڑی عدالت لگتی، اس سے بڑا تماشا بنتا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں، بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے، کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہے اسے۔ رشتے میری زندگی میں ہیں ہی نہیں تو میں لحاظ کیوں کروں؟ جواباً اختیال چیخ پڑی تھی۔ آپ نے کیا لحاظ؟ اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ زلیخا پھپھو کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ عادل نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو میں مدیحہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ حالہ! میرال نے بے اختیار اس کا بازو پکڑا تھا۔ دور رہیں آپ مجھ سے۔ وہ مڑ کر اس پر چیخ پڑی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے، لبوں پر سسکی دبائے وہ اپنے بازو چھڑا کر بیرونی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ پہلے اس نے سرحد سے قدم اٹھائے تھے، پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ سڑک کنارے گردیزی ہاؤس کے بیرونی دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑی روتی رہی تھی۔ جگہ سنسان سے تھی، وہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور پگڈنڈی پکڑ کر ہنائی کے جنگل میں اتر گئی۔ نہر کنارے جنگل کے اندرونی راستوں سے گزرتی وہ لمبے درختوں کے جھنڈ میں رک گئی۔ اس کے آگے ڈھلوان کا راستہ وسیع سبزہ زار کی طرف جاتا تھا، وہاں جہاں امو جان رہتی تھی، راکان رہتا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا تو بھاگ کر راکان نے کھولا۔ ذرا حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی، پھر دروازے سے ہٹ گیا۔ سویٹر کے آستین سے آنسو صاف کرتی وہ اندر آ گئی تھی۔ امو دیکھے کون آیا ہے؟ امو جان میز پر کھانا لگا رہی تھی، چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ابتحال پر نظر پڑتے ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر اگلے ہی پل اس کا روتا چہرہ دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ آپ کہتی ہیں اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ نے میرا انصاف ابھی تک کیوں نہیں کیا ہے؟ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، سسکیاں ہچکیوں میں ڈھلنے لگی۔ حالہ! انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ کیا ہو گیا گڑیا، سب ٹھیک تو ہے؟ کندھوں سے تھام کر انہوں نے نرمی سے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کچھ ٹھیک بھی تھا؟ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے آتش دان کے پاس لے گئی، اپنے سامنے نرم قالین پر بٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور ابتحال شاہ زیب ایسی روتی نہیں تھی۔ دروازے پر کھڑے راکان کے تاثرات میں خاموشی درائی۔ وہ چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر چڑھ گیا۔ ہوا کیا ہے گڑیا، کچھ تو بتاؤ۔ میں کسی دن اس گھر کو آگ لگا دوں گی امو، میں کسی دن سب کو مار دوں گی۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ امو جان کے بے حد اصرار پر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بات صرف عادل کی نہیں تھی، بات شاہ زیب کی بھی تھی، میرال کی بھی، اور گھر کے بقیہ تمام افراد کی بھی، جو اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی اس کی حق تلفی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زیب میرال سے کہہ رہا تھا تم نے ابارشن کیوں نہیں کروایا، اور پتہ ہے میرال نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں امو۔ وہ سب مجھے اتنی باتیں سنا دیتے اور میرال ایک لفظ نہیں کہتی، وہ مجھے چپ کروا دیتی ہے، وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔
آپ تو کہتی تھی جو برا کرے اسے سزا ملتی ہے، تو کیوں کسی کو ابھی تک سزا نہیں ملی؟ کیوں اللہ نے ابھی تک میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ ایسے نہیں بولتے گڑیا، انہوں نے فوراً سے اسے ٹوکا تھا، ایسے سوال نہیں کرتے۔ میں کر سکتی ہوں امو، مجھے کرنے دیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے ارزا اور یمنا کو دیکھا، میرا دل کیا میں انہیں مار دوں، سچ میں امو۔ اسی لمحے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ راکان نے فوراً سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ خالہ ہے؟ میرال نے راکان سے پوچھا تھا، وہ اس کی تلاش میں یہاں آ گئی تھی۔ راکان نے سر ہلا دیا۔ میرال کی آواز سنتے ہی ابتحال نے اپنے آنسو صاف کر ڈالے، چہرے کے تاثرات میں غصہ اور سرد مہری ٹھہرا لی، رخ بھی بدل لیا۔ امو جان اٹھ کر میرال سے ملی، پھر وہ دونوں باہر چلی گئی۔ راکان کچھ دیر تک ابتحال کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سینٹرل ٹیبل سے اپنی ایک پسندیدہ کتاب اٹھائی اور ابتحال کے سامنے آ بیٹھا۔ نئی کتاب ہے، تاشا جے کی۔ مومیائی رنگ کا کور لیے تاشا جے کی وہ کتاب تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ منظر کسی پہاڑی وادی کا تھا۔ وہ تصاویر دکھاتا جا رہا تھا اور جوش بھرے لہجے میں وہ اسے کہانی سناتا جا رہا تھا۔ وہ پائٹ پائپر کی کہانی تھی، جسے تاشا جے نے اپنے آرٹ ورک اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے طرز پر بچوں کے لیے شائع کروائی تھی۔ ابتحال دم سادے اسے دیکھتی رہی اور سنتی رہی، آتش دان کی جلتی ہوئی آگ سے اس کا وجود باہر آ گیا۔ اور تبھی امو جان میرال کو ساتھ لیے اندر آ گئی۔ میرال اس کی طرف آئی تو راکان کتاب میں ہاتھ لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے ابتحال کا گال چھونا چاہا، مگر ابتحال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرال نظر جھکا گئی۔ آپ اتنی بے حس ہیں، آپ نے میرا ابارشن کیسے نہیں کیا؟ میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ خالہ، آنکھوں میں نمی لیے وہ اپنا رخ بدل گئی۔ میں آج یہیں رکوں گی، آپ چلی جائیں۔ میرال کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں کرب لیے چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے امو جان سے کچھ کہا اور پھر شفقت سے راکان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابتحال، آؤ کھانا کھا لو، امو جان نے پکارا۔ ابھی نہیں امو، ابھی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ راکان جھٹ سے اس کے پاس دوبارہ آ بیٹھا۔ کہانی چوہوں سے شروع ہو کر معمول کی طرح جلدی بچوں تک پہنچ گئی، مگر تاشا جی نے جو حکایت شروع کی تھی وہ پہاڑی غار کے اس دروازے سے ایک نیا آغاز پکڑ رہی تھی۔ دوپہر میں جب عصمت بیگم اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ دعوت اٹینڈ کر کے گھر لوٹی تو زلیخا نے انہیں پورا حال کہہ سنایا۔ انوشا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اوپر چلی گئی تھی، مگر شاہزیب وہیں رک گیا تھا۔ انوشا کے سامنے یہ تماشا ہوتا تو کیا عزت رہتی؟ شاہزیب روز کی چکھ چکھ سے عاجز آ چکا تھا۔ ابتحال اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ مدیحہ اس واقعے کو یاد کر کے پھر سے رو رہی تھی۔ عادل البتہ چپ تھا۔ عظمیٰ تائی کی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ برا مت منائیے گا آپا، شروعات تو عادل نے کی ہے نا؟ بلاخر وہ بول پڑی۔ عادل نے فوراً سے سر اٹھایا۔ ماموں، وہ میری بہنوں جیسی ہے، میں نے تو ایسے ہی مذاق میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی عادل۔ عظمیٰ تائی نے صاف کہہ دیا۔ بھائی، اگر تم میرے امرین یا سارا کے بال کھینچو گے تو برا مجھے بھی لگے گا۔ دیکھ رہی ہیں اماں، دیکھ رہی ہیں آپ بھابھی کو؟ زلیخا کے غصے کا رخ ان کی طرف مڑ گیا۔ غیر بنا رہی ہیں یہ مجھے اور میری اولاد کو؟ شاہزیب پہلو بدل کر رہ گیا۔ عظمیٰ، زلیخا کی بات سن کر انہوں نے بڑی بہو کو ٹوکا، جو کندھے اچکا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسی لیے میں یہاں نہیں آتی، یہی رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مدیحہ سے کبھی میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور اس لڑکی نے پکڑ کر بال ہی کھینچ لیے۔ اس کا تو میں علاج کرتی ہوں جلد۔ عصمت بیگم کا سر دکھنے لگا تھا۔ انہیں انوشا کی بھی فکر تھی اور شاہزیب کی بھی، جس کے اعصاب پر ان تمام باتوں کا اثر پڑ رہا تھا۔ جب سے یہاں آیا ہوں ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا۔ اماں، تنگ آ چکا ہوں اب میں۔ ان کے عقب میں عادل کھڑا تھا۔ اسے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر شدید ہو رہی تھی۔ وہ امو جان کے ساتھ بینچ پر بیٹھی سلیٹ پر خطاطی کر رہی تھی کہ رومیو اسے لینے آ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں خالہ، وہ پرجوش سا بولا۔
اور गेस करो आज क्या होने वाला है। क्या? आज शाहजेब अंकल ने हमारी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है और कल वैसे भी इतवार है तो मैंने मम्मा से कहा है कि मुझे आज रात तुम्हारी तरफ स्टे करना है। एंड गेस व्हाट, वो मान गई हैं। इसका जोश और खुशी दीदनी थी। मेरे साथ खदीजा और मोमिन भी होंगी। कितना मजा आएगा यार। मैंने तो अपना मोबाइल भी चार्ज कर लिया है, याद है ना। उसने इफ्तिहार की जानिब झुककर अपनी आवाज पस्त की। फिर डेजी हाउस में जाना है हमने। और पता है, मैं अपने पुराने घर से कुछ सामान भी लाया हूँ। काफी टूटा हुआ है, पुराना भी है। मैं वो तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। अब उठो भी जल्दी। इफ्तिहार गहरी सांस भरकर उठ गई। उसने अंदर आकर अपना बैग उठाया। अम्मू जान से मिली और जब जाने लगे तो उसे राकान कहीं दिखाई न दिया। सर झटक कर वो रूमी के साथ चल दी थी। ताशा जी ने नई किस्त भी अपलोड कर दी है। तुम्हारी खातिर मैंने अभी तक किस्त नहीं पढ़ी। आज शाम में पढ़ेंगे और मिलकर पढ़ेंगे। वह सर झुकाए उसके साथ चलती रही। और गुड्डेजी हाउस का क्या ख्याल है, शाम में चलें या सुबह में? दीजो और मोमिन भी साथ होंगे तो आई डोंट थिंक क्या हमें डर लगेगा। लग भी सकता है। तुम हमारे साथ हो ना। मैं क्या हूँ? उसने सवालिया अब्रू उठाई। रोमियो मुस्कुराया। तुम हो तो हम गुड्डेजी हाउस जा रहे हैं, वरना कौन जाता। साथ ही उसने इफ्तिहार का हाथ पकड़ा। जो तुम्हारे पास है काश वो मेरे पास भी होता। इफ्तिहार रुक कर हैरत ज़दा सी उसे देख कर रह गई। क्या कोई उस शय की भी ख्वाहिश कर सकता है जो उसके हाथों में रख दी गई थी। वो तो उसे एक कर्ज, एक फिटकार और अक्सर सजा समझती रही थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैं बहुत बुरी हूँ रूमी। ताशा जे की कहानियों में जिस इविल विच, शैतान जादूगरनी को पढ़ते हो वो मैं हूँ। अब के रोमी चहका। और उनके स्टोरीज में जो प्रिंस आता है वो मैं हूँ। वो बेख्तियार हंस पड़ी। हंसते वो बेहद प्यारी लगी। दो झाड़ियों से दरख्त की ओट में होकर शाहजहां ने दोनों को दूर तक जाते देखा। रूमी अभी भी खुद को प्रिंस कह रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि ताशा जे की कहानियों में शहजादे अक्सर मार दिए जाते हैं। जमान हाउस में रात के खाने पर हमीद साहब, मामा, फैमिली इनवाइटेड थे। घर का माहौल काफी खुशगवार हो गया। बच्चे आपस में घुले मिले थे। खवातीन आपस में गुफ्तगू कर रही थी। सबा को अनुषा से मिलकर अच्छा लगा था। अपने ससुराल के बरक्स वो उन्हें काफी मुख्तलिफ लगी थी। दुर्फिशा सोफे पर बैठी रोमी को देख रही थी, जो किसी तौर भी एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं रहा था। वो बार बार उठकर इफ्तिहार के कमरे में चला जाता था। चंद एक बार वो बाहर आई तो शाहजेब ने रूमी को इफ्तिहार का हाथ पकड़े कई बार देखा। उसकी आंखों में शदीद नागवारी उतर आई। आदिल के बाल खींचने पर जिस लड़की ने इतना हंगामा खड़ा किया था, वो रूमी के साथ जिस तरह घूम रही थी, उसे बहुत गुस्सा चढ़ा। जाने कैसे वो जब्त किए रहा। फिर फुर्सत मिली तो नजर बचाकर किचन में आ गया। इतनी छूट दे रखी अपनी बच्ची को कि घर में छोटे बड़े सबके सामने वो रूमी को साथ लगाए फिर रही है। मीनाल ने चुपचाप सर झुकाकर उसकी बात सुनी और अपना काम करती रही। ये तरबियत है तुम्हारी? दुर्रे को देखा है, अपनी जगह से भी नहीं उठी वो। मेरी औलाद है, जब मुझे नहीं फर्क पड़ता तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? उसके जवाब पर शाहजेब एक पल के लिए थमा। वो जब से यहाँ आया था उसने पहली बार मीराल के मुंह से कोई जवाब सुना था। मेरे घर के माहौल पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। इस घर में और भी बच्चियां हैं और बच्चियों के बाप भी हैं घर में। उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेरी बेटी का बाप नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के साथ फिर रही है। भाई? वो दबी आवाज में बोल रहा है। मीराल का आखिरी जुमला उज़्मा ताईनी किचन की तरफ आते सुन गया था। वो कोई काम उसके सुपुर्द करने आई थी। रुक गई। एक नज़र दोनों को बगौर देखा, फिर गला कंकारा। रद्द अमल के तौर पर शाहजेब ने फौरन से गर्दन घुमाई थी। उसके तासुरात पथरीले थे। शदीद गुस्से में था वो। देवर साहब, आपकी बीवी शायद अंदर बैठी हैं। शाहजेब की भवें सुखड़ी। जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जानते होते तो इस वक्त यहाँ न खड़े होते। मैं यहाँ रूमी और इफ्तिहार की बात करने आया हूँ। उसने दांत चबाकर उन्हें जवाब दिया था। जो घर के अंदर हो रहा है उससे बकिया अफराद को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अंधे गूंगे बने बैठे हैं। तो आप अंधे गूंगों के पास क्यों आए हैं? आपको उनके पास जाना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने अंधा गूंगा बहरा कुछ नहीं बनाया। आपकी वालदा।
उस्मा ताई काउंटर टेबल पर हाथ रख के इंतहाई संजीदगी से गोया हुई। अपनी माँ से पूछे वो क्यों चुप हैं। और ये आज की बात नहीं है शाजिब, इस घर में जो तुम देख रहे हो ये कई सालों से होता आ रहा है। मीराल खामोशी से अपना काम करती रही। शाजिब पाँव पटकता किचन से चला गया। कुछ देर तक वो लाउंज में बैठा रहा, फिर उसने इशारे से असमत बेगम को वहां से उठाया और खुद किसी और कमरे में चला गया। इब्तिहाल उस वक्त रूमी के साथ बाहर जा चुकी थी। अम्मा ये क्या हो रहा है घर में? क्या बेटा? असमत बेगम अजहद हैरान हुई। यह हमीद साहब का पोता लूमी। इब्तिहाल उसके साथ इतना क्यों चिपक रही है? घर में बाकी बच्चे भी तो हैं। क्या असर पड़ेगा सबके जहनों पर? असमत बेगम ने यूं सांस भरी जैसे पता नहीं जहन से कौन सा बोझ सरका हो। शाजिब इब्तिहाल की नहीं घर के बच्चों की फिक्र में आया था। भाई है वो उसका। अम्मा, शाजिब ने बमुश्किल गुस्सा दबाया था। भाई लग रहा है वो आपको? असमत बेगम ने गहरी सांस भरी। अच्छा परेशान मत हो, मेहमान चले जाए फिर बताती हूँ। वो कंधा थपथपा कर चली गई। शाम में खाने की मेज पर रूमी ने खाना निकाला। वो बड़ी प्लेट में अपने लिए खाना निकालकर इब्तिहाल के पास चला गया। घर के छोटे बड़ों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। हमीद साहब मुस्कुराए। असमत बेगम मुस्कुरा तक न सकी। दुर्फिशा को अलग बुरा लग रहा था। सबा ने सबके तासुरात से कुछ न कुछ अखज़ किया और चुप रही। शाम के खाने के बाद शाहजेब किसी जरूरी कॉल का बहाना करता जल्द उठ गया। लाउंज में अच्छी महफिल सजी हुई थी। उस्मा ताई सबा को अमरीन के कपड़े दिखा रही थी जो उन्हें बहुत पसंद आए थे। अनुषा दिलचस्पी से देखती रही। अनुषा दिलचस्पी से ये सब देखती रही, मगर निगाहें उसकी भी बार बार रूमी पर अटक जाती थी। जिसे घर के दूसरे लड़कों और लड़कियों से कोई सरोकार ही ना था, वो तो रिदा यमुना से भी नहीं मिला था। और टिक कर घर वालों के साथ बैठा ही नहीं था। सबा ने घर के तमाम खवातीन के कपड़े गिफ्ट किए। अनुषा तोहफा कबूल करके मुस्कुराई। आई होप आपको मेरी पसंद अच्छी लगेगी। बिल्कुल। और तभी उसने मीराल का पूछा। किसी ने बताया वो किचन में है, चाय बना रही है। अपने हाथ में शॉपिंग बैग ली वो माजरत चाहती उस वक्त उठ गई। क्या वो मीराल के लिए भी तोहफा लाई है? अनुषा ने हैरत से उसे जाता देखा। शॉपिंग बैग में 2 सूट थे। वापस आई तो हाथ खाली। गोया तोहफा मीराल ही का था। अगर वो घर के मुलाजमीन को तोहफा देती तो बात समझ में आती, मगर सिर्फ मीराल। चाय के बाद वो रवाना होने लगे तो रूमी ने क्या दिया, वो आज रात यहीं रुकेगा। सबा ने इजाजत के लिए मीराल को देखा तो अनुषा के दिल में यकायक कुछ खटका। असमत बेगम को अपना नजरअंदाज होना बुरा लगा। मीराल से मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आफ्टर ऑल वो रुकता उसी के कमरे में है। लाउंज की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे फिर खुद ही बोलना पड़ा। बहन जी, अगर आपको एतराज ना हो, हमीद साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। बिल्कुल, कोई एतराज नहीं, अपना बच्चा है, पहले भी तो रुकता रहता है। मैं उसके लिए कमरा तैयार करवा देती हूँ। कमरा उन्होंने रूमी के लिए अलग से कभी तैयार नहीं करवाया था। अनुषा का एहसास करके उन्होंने ये जुमला भी बोल दिया। मेहमान शुक्र अदा करते चले गए तो रूमी फौरन से इब्तिहाल के साथ उसके कमरे में चला गया। असमत बेगम कड़वा घूंट पीकर रह गई। बात सुनो। सकीना बीबी रात के वक्त अनुषा को गर्म दूध का गिलास देने आई तो उसने रोक लिया। सबा आपी ने क्या तुम सबको भी कपड़े गिफ्ट किए हैं? शाहजेब मोबाइल पर कुछ देख रहा था, चौंक गया। नहीं बीबी जी, वो सिर्फ मिराल को देती हैं। अनुषा की पुरसोच आंखों में कोई शय चुभी। क्यों? इतनी क्या खास बात है मिराल में? ओ जी, आपको किसी ने नहीं बताया क्या? शाजिया को लगा सकीना बीबी अब उसकी हकीकत बताने ही वाली है। ये इब्तिहाल और रूमी बहन भाई हैं। व्हाट? दोनों को सदमा हुआ था। रजाई बहन भाई जी, रजाई। रूमी ने मिराल का दूध पिया है जी, इसीलिए वो लोग मिराल का ख्याल करते हैं। शाहजेब फौरन से सीधा हो बैठा था। मगर ये कब, मतलब कैसे हुआ? अनुषा ने पूछा। 14 साल तो हो गए इस बात को जी। ये जो सबा बाजी हैं, इनका और इनके शौहर का कार एक्सीडेंट हुआ था। रूमी तब 2 माह का था और मिराल अभी पैदा हुई थी। मानो बस 2-3 हफ्तों की ही होगी। अल्लाह का मुआवजा देखे, सबा बाजी और मुबीन साहब बहुत जख्मी हो गए, पर बच्चे को एक खराश भी नहीं आई। बड़े साहब तो हमीद साहब के जिगरी यार थे। फौरन अस्पताल पहुंच गए। वापसी पर रूमी को घर ले आए और मिराल को दे दिया कि बच्चे को दूध पिलाओ।
शाहज़ैब के तने हुए आसाब यकायक मजीद सख्त हुए। सबाबाजी 2 महीने अस्पताल में रही। रीढ़ की हड्डी का कोई मसला था। हमीद साहब इलाज के लिए उन्हें बैरून मुल्क में ले गए। यूं समझे पूरे 6 माह रूमी को मिराल ने पाला है। फिर जब वो ठीक होकर आई तो रूमी को ले गई। हमीद साहब और उनका घराना तब से मिराल का बहुत शुक्रगुजार है, उसकी इज्जत करते हैं जी। रूमी मिराल को माँ समझता है। दोनों सगे बहन भाई की तरह रहते हैं जी, कोई फर्क नहीं। इब्तिहाल उस घर में अपनी मर्जी से आती जाती रहती है। कभी वो वहाँ रुक जाती है और कभी रूमी यहाँ रुकने आता है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू का इख्तिताम ना अनूशे को खुशगवार लगा और ना ही शाहजेब को, जो खामोश हो चुका था। तो ये वजह थी कि असमत बेगम रूमी की आमद पर कोई रद्द अमल नहीं देती थी। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाओ में, जहाँ तेरी मोहब्बतों पे गमे जहाँ का असर ना हो। राहो रस्म दुनिया की बंदिशें, गमिज़ात के सभी जायके, सितमे कायनात की तलखियाँ किसी आँख को भी ना छू सके। जहाँ मेरी सांस की ताजगी तेरी चाहतों के कवल में हो, तेरा हुस्न मेरी गजल में हो। जहाँ कायनात की एक सदी शब रोज के किसी पल में हो, जहाँ लोहे गम जिंदगी मेरी हिचकियों से आया ना हो। जहाँ लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो। कोई शहर ऐसा कभी कहीं, जहाँ धूप छाँव गले मिले, जहाँ बांझ रुत में भी गुल खिले, जहाँ चाक हो कोई पैरहन, न सुखनवरों की ज़बां कटे, न ज़मीर लौह व कलम सैयद सितमगर, न गदागरी का रिवाज हो, न सियाह लश्करी अहले हर्फ के लब सिले। कोई शहर ऐसा कभी कहीं, जहाँ चाहतों के हुजूम में कभी गीत अमन के गाँव में, जहाँ जिंदगी कार जुस पड़े, जहाँ बेखलल गुनगुनाओ में, जहाँ मौज मौज की ओट में तू किरण बने मुस्कुराओ में। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाओ में। कसरे जलाल की मला दीवारों पर सन्नाटे धरे थे। रोशनियां मध्यम थी, खामोशियां गहरी हो चुकी थी। अपना हर काम मुस्तैदी से निपटाते मुलाजमीन अब मरकजी दरवाजे के आम सामने खड़े थे। उनका सर झुका हुआ था और हाथ आगे को बंधे हुए थे। शाम का खाना तैयार हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर क्रॉकरी सजाई जा रही थी। रूसी एक लम्हे मुतहरिक छोटी सुई 11 के हिंसे पर आकर रुकी थी। भारी घंटी पूरे घर में गूंज गई। इस्तकबाल के लिए अरबाज खान ने फौरन दरवाजा खोल दिया। सारंग के हमरा छतरी के साए में भारी कदम उठाता मरवान जलाल अंदर दाखिल हुआ। उसकी कामत तवील थी, जसामत मजबूत, आंखें सुरमई थी, बाल सिया। उसके कसरती व मजबूत जिस्म को नुमाया करता उसका टेलर्ड सूट सियाह रंग का था। उस पर पहना गया लंबा कोट भी सियाह, जिसके किनारे बारिश से भीगे हुए थे। पाँव में चमड़े की चमकदार सियाह जूते, जिन पर कहीं कहीं बारिश के कतरे ठहरे थे। कलाई पर बंधी हुई घड़ी नक रही थी, कुछ हद तक सादा और बेहद कीमती। उसकी रंगत साफ व मतवाजन, चेहरे पर कहीं कहीं कतरे बारिश की कुछ नमी भी थी। अस्सलाम वालेकुम मालिक, अरबाज ने अदब से सर झुकाया था। सलाम का जवाब देते उसने एक तायनाना निगाह अतराफ में दौड़ाई थी। उसके वजूद से एक पुरअसरारियत झलकती थी। आंखों से कोई हिकायत उभरती थी। संजीदा तासरात में सब धुंधला मबहम था। सब ठीक है? सलाम का जवाब देते हुए उसने मुख्तसर सवाल पूछा था। जी मालिक, सब आपके हुक्म के आन मुताबिक है। चंद लम्हों तक वो वहीं खड़ा रहा। नबीस खामोशी में बारिश की आवाज को सुनता रहा। फिर उसने कलाई घुमाकर वक्त देखा। उसके अकब में इंडोर प्लांट की गहराइयों से और ऊपर सीलिंग की बुलंदियों तक कोई शय मुतहरिक होकर क्रिस्टल ग्लेशियर पर चढ़ गई। मसले हुए पत्ते किसी टहनी से टूटकर नीचे आ गिरे। पानी में छपाक की आवाज उसके अतराफ में गूंजी। गहरी सांस भरकर उसने कदम उठाए। कसर की वसी व अरीज हॉल की खामोशी एक पल में टूटी। भारी जूतों की आवाज सीढ़ियों का रुख कर गई। लकड़ी के बेहतरीन नक्श निगारी पर हाथ धरते वो जीना चढ़ता गया। ऊपर पहुंचते ही वो लंबी तवील राहदारियों से गुजरता हुआ एक बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ, जिस पर बारीक मगर पेचीदा डिजाइन कुंदा थे। उसने हल्की सी दस्तक दी। उस दस्तक को जलाल साहब ने फौरन पहचान लिया।
आ जाओ। दरवाजा खुलते ही वो अंदर दाखिल हुआ। जलाल साहब के चेहरे पर दुख भरी मुस्कुराहट उभरी, आंखों की चमक में कहीं नमी सी आ ठहरी। वो उठकर अपने बेटे के गले लगे। ये तुम्हारी अचानक से गायब होने और फिर अचानक नमूदार होने की आदत कब जाएगी? वो उसका माथा चूम रहे थे। शायद कभी नहीं। मुझे आपको हैरान करना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराया। उसकी आवाज़ भारी और संजीदा थी। तो मुझे परेशान करते हो मरवान? परेशानी और आपको? वो भी मुझसे? इंतहाई हैरानी का इजहार करते हुए उसने अपना कोट उतार कर सोफे के फर्श पर रख दिया। उसके तासरात में छाई सर्द मेहंदी अब खत्म हो चुकी थी। वो चेहरा जो मुलाजमीन के सामने संजीदा था, अब मुस्कुराहट में ढला हुआ था। उसके दोनों गालों पर मबहम से गड्ढे पड़ चुके थे। जलाल साहब आतिशनान के सोफे पर विराजमान हुए, अपने नम भीगे बालों में उंगलियां चलाकर ऊपर करते वो दीवार गिर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। शीशे पर झलकते अक्स में उसकी कशादा पेशानी आवाजें थी। उसके माथे पर भरे हुए घाव का ऐसा निशान था जो उसकी दाहिनी आंख को भवों को हल्का सा काट कर गुजरता था। वो घाव, वो निशान माथे पर सेट किए गए बालों की जद में पोशीदा रहता था। इस बार तुमने 3 माह लगा दी। मैं तो लंदन में पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। क्या दादी का खानदान इतना अच्छा है? पाकिस्तानी खानदान से बहुत बेहतर है। अब के वो हंस दिए। हाँ, मुझे एंडरसन कह रहा था अपने बेटे को संभालो, यह हमारे लंदन पर कब्जा करने लगा है। तो आप क्या देते? कब्जे की इब्तिदा तो उनसे हुई है, बरसगीर हमारा था। जलाल साहब की हंसी बेसाख्ता थी। अगली बार जरूर कहूंगा। उनके माबेन चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सुना है वलीद आया है। स्टैंड पर रखे एक नफीस क्रिस्टल गुलदान को अपनी उंगलियों से छूते वो असल मुद्दे पर आया था। जलाल साहब के तासुरात संजीदा हुए। हाँ, निकाह का इनविटेशन देने आया है। ओह, बात मंगनी से सीधा निकाह तक पहुंच गई। खबर से हिज उठाते हुए उसने जलाल साहब को मुस्कुरा कर देखा। जलाल साहब ने कुछ बेकरारी से अपना पहलू बदला। जावियार ने फैसला किया है। और जावियार भाई ने या आपकी लाडली बहू ने? आखिरी जुमले पर उसने जबड़ों को सख्ती से भींचा था। जलाल साहब खामोश हो गए। उनकी ज़ेरिक निगाहें मरवान के चेहरे पर जम गई। तुम्हें नहीं लगता मरवान, अब ये किस्सा यहाँ ख़त्म होना चाहिए? उनका लहजा दो टूक था। किस्सा? आपके लिए ये एक किस्सा है? उसने कुछ हैरत, कुछ बेयकीनी से अपने बाप को देखा। हम हकीकत को नहीं बदल सकते मरवान। जलाल साहब के लहजे में एक दुख बना था, मगर आवाज़ हनूज मजबूती ले हुए थी, गोया इस मामले में उनकी भी रजामंदी शामिल थी। उसने बहुत जब्त के साथ एक गहरी सांस भरी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो सोफे की बैक से पुश टिकाए इंतहाई संजीदगी से गोया हुआ था। वैसे डान, कभी कभार मैं सोचता हूँ, क्या मम्मी भी आपके लिए एक किस्सा थी जो इतनी जल्दी खत्म हो गई? जलाल साहब ने अब के नजर उठाकर उसे कुछ सख्ती से देखा था। क्या ये जरूरी कि हमारे दरमियान में होने वाली हर बात में तुम्हारी मम्मी का जिक्र हो? आप बातें ही कुछ ऐसे करते हैं तो वो याद आ जाती है। उसकी सुरमई आंखों में कोई सवाल ठहरा था। क्यों याद करते हो उसे? जलाल साहब अपनी जगह से उठकर सामने आ खड़े हुए थे। उसने तो कभी याद नहीं किया, ना ही पलट कर आई है। वो नहीं आई है। आप तो जा सकते थे। उसने खुला ली थी मरवान, तुम्हें छोड़ कर गई थी वो। जलाल साहब अपने तौर पर उसे कुछ बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे। यही जानना चाहता हूँ कि क्यों? वजह आप नहीं बताते, वो तो बता सकती हैं। जलाल साहब खामोश हो गए। मरवान से मजीद कुछ कहना अबस था। वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकता था। एनी हाउ, बात खत्म करते हुए उसने अपने हाथ उठाए। आप जाने और आपका बेटा ज़ावियार जाने, मुझे अब इस नए किस्से से दूर रखिएगा। लड़के का एक ही चचा हो और उसके शादी निकाह में लड़के का एक ही चचा हो और उसके शादी निकाह में शरीक ना हो, लोग क्या कहेंगे? जलाल साहब की भारी आवाज़ में खफगी नुमाया थी। लोग मेरे बारे में और बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या मुझे कोई फर्क पड़ा? अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए उसने सोफे की बैक साइड से अपना कोट उठा लिया। बाप ढाल बन जाए तो औलाद को फर्क नहीं पड़ता। जलाल साहब इंतहाई संजीदा थे। मरवान के लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसके मुकाबले में
اس کی آنکھوں کا تاثر انتہائی خطرناک تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ جلال صاحب کی آنکھوں میں کرب آ گیا۔ تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ آگے بڑھ کر اس نے جلال صاحب کو گلے لگایا، ان کی پشت تھپ تھپائی۔ مجھے لگتا ہے مروان، تمہیں اب ایک جگہ پر رک جانا چاہیے۔ ان کی آواز جانے کیا سوچ کر بھر آ گئی۔ اب تو موت ہی مجھے روک سکتی ہے۔ دوسرے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے کمرے سے جا چکا تھا۔ جلال صاحب گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ آتش دان کے سامنے بیٹھے رومی نے اپنا بیگ اس کے سامنے الٹ دیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی اینک، پھٹا ہوا رومال، بند گھڑی اور مزید چند اشیاء اس کے سامنے بکھر گئی تھی۔ اس نے اینک اٹھا لی تھی، پھر رومال، اس کے بعد اس نے وہ گھڑی اٹھائی جو نہ جانے کتنے سالوں سے بند تھی۔ اس کے شیشے پر کریک پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرگوشی میں رومی سے کچھ کہا۔ رومی کی آنکھیں حیرت سے چمکی، پھر جوش سے پھسلی۔ ابتحال، گردیزی ہاؤس۔ رومی نے اسے جلدی سے کچھ یاد دلایا۔ ان کے مابین ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صبح چلیں گے یا شام میں۔ رومی، صبح چلیں گے۔ کوئی دیکھ بھی سکتا ہے، بہت دھند ہوتی ہے صبح، اور 9 بجے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا۔ رومی کو اس کے جواب سے کچھ تسلی ہوئی۔ میں تو رات کا بھی انتظام کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر دکھایا۔ میگا ٹارچ بھی اس کے پاس تھی، اور ایک چھوٹی بیٹری اور موبائل بھی وہ ساتھ اٹھا لایا تھا۔ آئی فون ہے، ویڈیو کوالٹی بہت اچھی آئے گی، اندھیرے میں بھی اچھا ریکارڈ کرتا ہے۔ اصل میں مجھے ٹیپ ریکارڈر نہیں مل رہا تھا۔ ان کی آواز پست تھی، سرگوشیوں میں ڈھلی ہوئی۔ بستر پر نیم دراز میرال نے جانے کس احساس کے تحت گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ابتحال نے اب تاشا جے کا ناول اٹھا لیا تھا۔ پتہ ہے تاشا جے نے کل کیا اناؤنسمنٹ کی ہے؟ کیا؟ اس بار وہ اپنے ناول مزمر کی کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی لانچ کر رہی ہیں۔ فی الحال تو سسپینس پر رکھا ہوا ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ کتاب کے ساتھ کوئی گفٹ دیں گی۔ گفٹ تو ہر رائٹر دیتا ہے، کی چین، قلم، نوٹس اور بک پاس۔ رومی نے ایک پل کو کچھ سوچا۔ وہ کہہ رہی تھی یہ سب دنیا سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اب اس ناول میں تو بہت کچھ فینٹیسی تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ ابتحال گہری سوچ میں ڈولی۔ یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں میرے ریڈرز میری کہانیوں سے جڑی کچھ اشیاءوں کو ہاتھوں میں لیں۔ رومی کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی۔ او گاڈ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اور اس نے وہ اسکیچ بھی لگایا تھا، درخت کا، وہ درخت جو مزمر میں بھی تھا۔ ابتحال کی آنکھوں میں اشتیاق آ چکا تھا، جانے وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں، رومی کہہ رہا تھا۔ وہ 5 ریڈرز چنیں گی ابتحال۔ اگر اس میں میرا نام آ گیا تو میں وہ تحفہ تمہیں ضرور دوں گا۔ یوں ہی باتیں کرتے، کتابیں پڑھتے، جانے کب وہ دونوں سو گئے تھے۔ اپنی آنکھوں میں سرخی لیے میرال نیم تاریکی میں چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی داہنی ہتھیلی سرخ ہو رہی تھی۔ کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ اور منہ دھوتے۔ وہ واش بیسن کو پکڑے کچھ دیر تک سر جھکائے رہی، پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنی ہتھیلیاں آنکھوں کے سامنے کی۔ انگلیوں کے پوروں کو اس نے آہستہ سے چھوا، لمس میں کھردرا پن تھا۔ ماضی کا ایک قصہ بہت شدت سے دماغ میں تازہ ہوا۔ تپتی ہوئی کسی شے پر ہاتھ رکھنے کی تکلیف اسے شدت سے یاد آئی۔ فوراً سے پانی کھول کر وہ اپنے دونوں ہاتھ دھار کے نیچے لے آئی۔ اگلی بار میں تمہاری ہاتھ کاٹ دوں گی، اس کے سماعت میں کسی کی تلخ پتریلی آواز ٹکرائی۔ منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کی انگلیاں سرخ پڑ چکی تھی، ان پر چھالے نکل آئے تھے، پوروں کی جلد پھٹ رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ پانی بند کر کے وہ اسی وقت کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ کھانا پکاتے ہوئے ذرا سا ہاتھ جلا تھا، اور جانے کتنے زخم ایک لمحے میں ہرے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بستر پر جا لیٹی۔ صبا نے جو کپڑے تحفے میں دیے تھے وہ اس کے پاس ہی رکھے تھے، مگر نہ انہیں دیکھنے کی چاہت ہوئی، نہ سنبھال کر رکھنے کا خیال آیا۔ کروٹ بدل کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی اسے آج نیند نہیں آئے گی، نہ دل کو قرار آئے گا۔ گزشتہ 14 سال پلک جھپکتے ختم ہو گئے۔ بند دروازے کے اس پار وہ ننھی بچی میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی ماں اسے مل گئی تھی، گھر اسے مل گیا تھا۔ زندگی ویسی ہی پرانی، الجھنوں میں پھنسی، نفرتوں سے گھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی، شور کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ لاکھ جہد کرتی، اذیت کم نہیں ہوتی تھی۔ درد ابھی بھی قائم تھا، ہتھیلیوں سے اڑتا ہوا، انگلیوں میں بستا ہوا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا یہ آدھا پارٹ یہیں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اسی ایپیسوڈ کا نیکسٹ پارٹ میں
एपिसोड 8 की सूरत में कल अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और आज के एपिसोड में जो बहुत ही चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि राइटर ने लिखा था रूमी के लिए कि ताशा जी की कहानियों में अक्सर शहजादे मार दिए जाते हैं, तो क्या इन फ्यूचर राइटर रूमी को मार देंगी या कुछ ऐसा सिनेरियो कर देंगी कि रूमी मर जाएगा और जो हमारा राकान दूर बैठे बैठे रूमी और इब्तिहाल को जाते देख रहा था, वो शायद थोड़ा बहुत जेलस होगा। ऑब्वियसली उसे पता नहीं होगा कि वो दोनों भाई बहन हैं और शायद वो जेलस हो रूमी से। ऐसा मुझे लगा, इस तरह की फीलिंग मुझे आई, लेकिन आई डोंट नो कहानी क्या है और हमारा हीरो कौन है। ऑब्वियसली हमारी हीरोइन तो इब्तिहाल है। किसी ने कमेंट में मुझे बताया था कि राकान ही हीरो है। आई गेस सो, आई होप सो। और रूमी चूंकि उसका भाई है तो मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस यही है कि राकान हीरो ही होने वाला है। और ये कहानी कहाँ तक जाएगी? क्या उनके बड़े होने तक चलेगी या उनके बचपन में ही ख़त्म हो जाएगी? तो नावल आगे क्या जाने वाला है, क्या कहानी होने वाली है, क्या प्लॉट होने वाला है, क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में बेइंतहा याद रखें। ओके, टाटा, बाय।